नमस्कार दर्शक बंधु समस्त मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक आम चैनल को स्वागत। देखंतु मकर राशि लोक माने जानी रखंतु जे समाज हेउ बा परिवार हेउ बा मित्र हुअंतु बा प्रेमिक प्रेमिका हुअंतु बा आपणकर जीवन साथी हुअंतु समस्ते भावंती जे प्रेम भल पाइबा स्नेह किंबा आपण को डराई धमकाई बा आपणक सहित चालाकी करी आपण को निज सह जोड़ी रखिले सेमानंकर आर्थिक रूप रे हेउ शारीरिक रूप रे हेउ बा मानसिक स्तर रे हेउ आपणक ठारू बहुत अधिक फायदा उठाई पारिबे। सेथिपाई समस्त मकर राशि लोक माने आपण जो वर्तमान दुखित अछंती चिंतित रहउछंती हैरान हेउछंती एवं जो विभिन्न प्रकार समस्या रे रहउछंती एहार सबुठारू बड़ कारण हेउछि आपण को व्यवहार करा जाउछि। आपणक उपरे बोझ लदी देई आपण को ठकी समस्ते आनंद नेउछंती समस्ते निश्चित रे रहिछंती। देखंतु एहा आपण को भल न लागि पारे खराब लागि पारे किंतु एहा हेउछि निराट सत्य। भावंतु एमिति गोटे समय आसीबो जेबे आपणकर बुद्धि उदय हेइ जिवो किंबा आपण निज कथा भाबिबा आरंभ करिवे तेबे कोन घटिबो आपणक सहित केउ माने रहिबे यह निश्चित थरे भाबी देखंतु गत 5-7 वर्ष हेब आपणकर जो धन हानि शरीर हानि मान हानि निजस्व संपत्तिर हानि घटी आपणकर अल्प हेउ बहुत हेउ निश्चित भाव में मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकर अवश्य किछि ना किछि हानि घटी किंतु समय बा कालचक्र रे ग्रह गोचर रे हेउछि बड़ परिवर्तन जहाँ बदलाइब आपणकर समय। देखंतु नवग्रह मध्यरे न्यायर कर्मर कर्ता धर्ता शनिदेव मार्गी हेबे बकरी माने मार्गी चलनरु तेढ़ा चलन करबा पई जाउछंती एवं आगामी 138 दिन एही बकरी चलन रे गोचर करिवे। देखंतु जे आपणकर राशिर स्वामी जेहेतु शनिदेव अटंती शनिदेव जेतेबेले मार्गीरु बकरी होई जिवे तांकर प्रभाव आपणक जीवन रे निश्चित भाव रे भिन्न प्रकारर रहिबो। जेतेबेले गोटे साधा सीधा साधारण लोकटिए तेढ़ा हो जाए सेतेबेले सबु मतलबी लोक स्वार्थी लोक जो माने आपणक सहित मतलब रे जोड़ी होइछंती आपे आपे दूर हेबा आरंभ हेबे एवं धीरे धीरे आपणक जीवन रे परिवर्तन आपण देखिबे एवं एही 138 दिन मध्यरे आपण लेखि रखंतु लोक माने आपणक पाद तले आसी पड़िबे एवं आपण को एही समय मध्यरे किछि भी प्रभाव पड़िबो नाही कारण आपण मनस्थ करि नेइछंती आपणक जीवन रे केमिति आगो को बढ़िबे एवं आपण आउ सहिबे नाही किंतु केबे ठारू एही परिवर्तन हेबो एवं काहेकि लोक आपण को क्षमा मागिबे कोन एमिति घटिबो जहा परिवर्तन आपणक जीवन रे आनिबो ताहा आगो को विस्तृत भाव रे आलोचना करिबी। सेतिपई आपण धैर्य धरी देखंतु बुझंतु एवं आपणक प्रिय परिजनक सहित शेयर करंतु किंतु भिडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिके दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार जेतेबेले गोटे पापी ग्रह बकरी होई थाए सेतेबेले तार प्रभाव बढ़ी जाए
ଏବଂ ଗୋଟେ ଘର ପଛକୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରି ଏବଂ ବକ୍ରି ହେବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଏହି 27 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ 11 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ଶନିଙ୍କର ତେଢ଼ା ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନଟିଏ କରିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମତଲବ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ନିକଟତରତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହି ଚିନ୍ତା କରିବାଟି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଶନି ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ପୀଡ଼ିତ କରିବେ, ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ରୋଜଗାରଟିକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ କିଭଳି ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଯେହେତୁ ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଭାବ, ରୋଜଗାରର ଭାବ, ଇନକମ୍ର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ହାସଲ କରିବେ। କିଛି ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ମତଲବ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ନ ହେବା କାରଣରୁ କିଛିଟା ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ରହିବ, ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବଢ଼ୋତରୀ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଠୋର ହୋଇଯିବ, ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତୁଟିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ନିଜ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ କିଛିଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବଡ଼ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଳା, ପାଟି, ତଣ୍ଟିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
କର୍ମର ସନ୍ଧାନରେ ଯଦି ରହିଥିଲେ, କର୍ମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ହେଉ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ମୋହ ମାୟା ଛାଡ଼ି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛିଟା ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦୟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରଜ ଋଣରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଯଥା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, କୁଢ଼ ପଇସା ଆପଣ ସାରୁଥିଲେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଯଦି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ବଢ଼ୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 5ଟି ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରି ବିତରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।